ਬੰਦ ਹੈ ਹਜੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੈਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਟੀਮਸ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। 190 ਟੀਮਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 200 teams. That means between 2,000 and 3,000 players. So that means over 2,500 players only. And plus athletics, we have more than 200 plus participants in athletics as well. When we talk about athletics, it is very important to understand that athletics is happening right across this field. Ground de bilkul piche ao jehde exit ne utthon nikal ke jao। सामने एथलैटिक्स का पहला सैशन खत्म हो गया है, दूसरा सैशन 12:30 बजे स्टार्ट होना है। जे तुसी अपना एथलैटिक्स विच नाम दर्ज करवाया है वो एथलैटिक्स विच भाग लैण वास्ते ते अपनी ट्रॉफी लैण वास्ते उत्थे तुसी जाना 12:30 बजे। प्रबंधक उत्थे ने, जल पानी की सेवा उत्थे है, केले बनाने उत्थे ने। पहलों बुलगुलगा कौब साहब केलियां बनानिया करके ही फेमस होया करदा सी, पर अजकल ब्लूबैरी ने बहुत वधिया रौनक बनी हुई है। सो ब्लूबैरी के भी बॉक्स पए ने। आओ उत्थे सारे जने अपने खेडों का आनंद माणो। उधर नाल नाल 13 टीमां हॉकी दियां आईयां ने। बई सरबजीत घुम्मण भाजी हुणां ने प्रबंधक कमेटी के साडे इंचार्ज उन्होंने दसिया भी कल की किसी की मित्सुबिशी कार की चाबी गवाची हुई है। मित्सुबिशी कार की चाबी है, ये उन्होंने घर की चाबी भी है और नाल जिहड़ी तुहाडी हुंदी आ अपनी इंश्योरेंस ओहदी भी नाल तुहाडा टैग लग्या होया। एक नाल छल्ला जिहा है भी आ जिहड़ा हार्ट जिहा हुंदा उत्ते भी कुछ लिखिया खमनी, हाँ जी वो भी नाल लग्या है। बई जिहदी चाबी है जरूर लै जाओ। एक तो बंदा ही गवाचा लगता जी आप ही। सरदार गुरमीत सिंह हुणां दा लाइसेंस है जी हैवी ड्यूटी ड्राइवर व्हीकल सरदार गुरमीत सिंह जी होड़ी। बई हैगा ऐसे मुल्क का फोटो भी सारा कुछ ऐसे मुल्क का लिखा आ तो हैगा यही बार्ज। मैनू यही नहीं समझ आती, यह सबर भी नहीं पढ़ होंदा, खरे मेरी जोत घाटिया हुण अखां दी। हाँ जी ये की लिखा बाज बाज शर्ब्स 2407 ये साबर्ब का नाम है इन्हां दा। हाँ जी बाहर स्क्रब है जी, बाहर स्क्रब। बाहर स्क्रब किथे पैंदा जी? ब्रिस्बेन साउथ जी, ब्रिस्बेन दे बाहर जे पैंदा जी। बाहर स्क्रब है इहदा नाम। ये सोडे कोले आ बोपारा साहब को लै लियो जी। जिहड़ी गवाची चीज़ होवे ना कोई हुंदी सारियां दी। हाँ जी बोपारा साहब आ दिओ सिंह जी हुणां नूं कार्ड, आ चाबी भी दिओ नाल प्लीज़। किसी की चाबी गवाची। सो मैं गल कर रहा सां हाकी दियां 13 टीमां आईयां ने। 7 जिहड़ियां पूरियां अपने ओपन टीमां ने, 4 टीमां सीनियर्स दियां ने, 4 टीमां बच्चियां दियां ने। हाकी दे जिहड़े मैच ने ग्राउंड के बिल्कुल पिछे जिहड़ा स्टेडियम है उत्थे हॉकी के मैच हो रहे हैं। अज मैं 2 हॉकी के मैचों की कमेंटरी की, इन्ना मज़ा आया हाकी की कमेंटरी करके भी पुछो कुछ ना। मुंडे कुड़ियां इन्ने खुश हुए भी बहुत। उधर भी जाओ, इधर पिछले बन्ने 1500 प्लेयर के करीब सॉकर दे विच जिन्हां दी एंट्री हुई हुई है। उत्थे सॉकर खेडी जा रही, खिडवाई जा रही है, उहदा भी आनंद माणो। इधर पिछले पासे टच फुटबॉल उहदे मैच हुण चल रहे हैं और चलते रहने ने। उधर भी उन्हां दा आनंद माणदे रहो। इस तरह इंडोर नैटबॉल, वॉलीबॉल, टच सॉरी माफ़ करना जिहड़ा शूटिंग वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ते होर बहुत सारिया इंडोर जिहड़ियां खेडां ने वो भी हो रही ने, उन्हां दा भी आनंद माणो। आओ
ਇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਈਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਵਾਈਏ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਕੌਬਸਾਰਬਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ, ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ। ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲੈਗ ਫੜ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸਾਡੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ, if you're going to do the march past, you need to get ready right now. Please make your way to the stadium, and when you walk into the stadiums from the back end, which is the front entry actually, turn your right hand side and there's a whole bay is skewed for you. So make your way to the bay on your first bay on your right hand side and be there with your team. When you're there and when you time up, you need to come up and have your flag, get your flag and walk together as the team of that state. If you belongs to New South Wales, stay under New South Wales flag. If you belong to Victoria, if you belong to Western Australia, South Australia, if you belong to any other state in country, so stay under your flag in the team. When you complete your march past, you come to the stop right at the end when announcements will continue from this end, and then you hand over your flag to the organizers over there. So ਉਹ ਬੱਚੇ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖਿਡਾਰੀ, ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 34ਵੀਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ MC ਵੀਰਾਂ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਰਾਮਨੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜੈਕ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ANSSACC.org anzac.org। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਫੇਵਰੇਟ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊਅਲ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ IT ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ VIP ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਚ ਹੈ ਇਸ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ 6 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਿਡਨੀ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। Are you around here somewhere? ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਹੀ। ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਐਨਜ਼ੈਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜਰ ਮਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਜੋ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਂਗਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਨਜੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੱਬ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਂਗਲੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਐਨਜੈਕ ਦੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਰਵਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਡਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਲਬਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਬਸਾਬਰ ਵਲਗੁਲਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਵੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਸਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਵਲੰਟੀਅਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਐਨਜਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ ना जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 जी। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है, जे डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ नित आवे धाए, सब थईं होई सा 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब सब थईं होई सहाय। 10 पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार जी का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਵਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾੜ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 34ਵੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello? Yep. We begin today by acknowledging the traditional custodians of the land on which we are gathered, the Gumbaynggirr people, and pay our respects to their elders, both past and present. I'd like to welcome everyone to the 34th Australian Sea Games. Thank you for all joining us today. Hopefully the weather does hold out for us.
I would like to just quickly thank our chief guests in attendance. So we have our state MP Gurmesh Singh, and of our platinum sponsors, Oz Group, we've got the director Satpal Singh, and I'd also like to mention the Maxville Farmers Association, another one of our platinum sponsors. I would also like to thank the Anzac Committee, who is also in attendance for this opening ceremony. I'd like to first introduce our primarily New South Wales teams, which consisted of our Coffs Harbour Woolgoolga team. So we've got our juniors netball, seniors netball, and our juniors soccer and open soccer as well. So if you guys would like to commence the march, you just have to grab the banner there. New South Wales. Not all of the teams are in attendance for the opening ceremony, but I would like to thank all the teams that have come from far and wide to join us in celebrating the Australian Sikh Games. Thank you, guys. Thank you. There are a number of chief guests who could not make it here today and have sent their sincere apologies. These guests include the Coffs Harbour City Council Mayor, Mr. Paul Amos, and also the Acting General Manager, Chris Chapman, the Minister for Multicultural New South Wales, the Honourable Mark Courray, the Premier of New South Wales, the Honourable Dominic Perrottet, the New South Wales Labor Leader, the Honourable Chris Minnis, the Shadow Minister for Multicultural Affairs, Mr. Andrew Giles. We have also received a special message from the Prime Minister, the Honourable Scott Morrison, which I will now read on behalf of the Prime Minister. I send my best wishes to all participating in the 34th Australian Sikh Games hosted by the Australian National Sikh Sports and Cultural Council. This is a great opportunity for members of Australia's Sikh community to come together and connect through shared faith, culture and tradition and a passion for sport. Underneath the fierce competition will be a strong sense of pride and belonging and a lot of fun. Events such as these are a vivid reminder of Australia's diversity and the tolerance and mutual understanding and respect we have for each other. We are the most successful multicultural nation on earth, and I thank the Sikh community for upholding the values that make our society one of the world's most happiest and harmonious. I also honour the Sikh community for all you have done in keeping us safe and well. The past 2 years have been tough, and your response to the disruption and uncertainty of the pandemic has shown a remarkable resilience and unfailing generosity. I warmly wish everyone involved in the Australian Sikh Games, the competitors, coaches, supporters and volunteers, all the best for an exciting and memorable event. Thank you to the Prime Minister for delivering that message. I would now like to introduce Miss Priya Singh, daughter of Dr. Hargoop Singh and Jeanette Singh. Jeanette is a local Whoopi girl who has spent a lot of her time, earlier life in Woolgoolga. Priya is a passionate law and international relations graduate from Gold Coast, Queensland. She is an avid reader who in her downtime thoroughly enjoys engaging with all things to do with her Indian heritage and culture.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो अरस्यों जब जाए लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो अरे सिखो अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो उचरो एह लालच हो गुण तो उचरो जा भी क्रोध निदान बने अत ही रन में तब जूझ मरो अत ही रन में तब जूझ मरो अत ही रन में तब जूझ मरो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो अरस्यों जब जाए लड़ो निश्चय करे अपने जीत करो देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तरतली गली मेरे आओ सिर थरथली गली मेरे आओ मार्ग पैर तेरी जय सिर दीजे कानन की जय सिर दीजे कानन की जय सिर दीजे कानन की जय बोले सोनिहाल सत श्री अकाल देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो अरस्यों जब जाए लड़ो निश्चय करे अपने जीत करो देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कदम रे कभू न छाटे खेत कभू न छाटे खेत कभू न छाटे खेत बोले सोनिहाल सत श्री अकाल देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो अरस्यों जब जाए लड़ो निश्चय करे अपने जीत करो देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत कबू न छाटे खेत कबू न छाटे खेत बोले सोनिहाल सत श्री अकाल देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो अरस्यों जब जाए लड़ो निश्चय करे अपने जीत करो देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है देह शिवा परमो है शुभ कर मन ते कबहू न डरो मरता मरता जगमुआ मर भी न जाने कोए मर भी न जाने कोए ऐसी मरनी
बहु नमन होए, बहु नमन होए, बहु नमन होए, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। देह शिवा पर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, न डरो अरस्यों जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपने जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर मोहे, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। Thank you very much, Priya. I'd now like to welcome to the stage the Wagulga Kofsaba Sikh Sports Club President, Mr. Gurdal Singh Ray. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਕੌਫਸਾਬਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕੌਫਸਾਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਠਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Up next, we have the Mera Pen skit by the children of Wagulga. This is directed by Gagan Gedewal and Gurleen Sindhu. They've put a lot of time, a lot of effort and countless nights into this production, so I hope you really enjoy. This will be narrated by Balbir Singh Saro. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੱਚੀ ਗਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕੌਫਸਾਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ,
ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ। ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਨ 1849 ਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਫॉर द ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅੰਡਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ। शुभ कर मन ते कबहू ना टरो, शुभ कर मन ते कबहू न टरो।
skit is not yet complete. They're just... Hello? They're just preparing for round 2. In the meantime, we'll now like to introduce to the stage State MP, Mr. Gurmish Singh. Just wanted to start by acknowledging the traditional custodians of the land where we meet and play today, the Gumbaynggirr people. Want to acknowledge and thank our distinguished guests, the Australian Sikh Games Wolgolga Coffs Harbour Organising Committee led by President Mr. Gurdial Rai, and the Australian National Sikh Sports and Cultural Council led by Mr. Sarbjit Singh Dhillon. I want to now welcome all of our guests to our bend. We know many of you have visited here before, and you're always welcome here, please know that. These Sikh Games started off very small in the 1980s and have now grown to have over 190 teams competing here this weekend, with thousands of extra spectators expected to join them from the sidelines. But it's not all about winning and serious competition. You'll see plenty of people my age and older running around and having fun and competing in the spirit of the Games. Events like this cannot run without generous sponsors. I want to thank Platinum sponsor, Oz Group Co-op, Gold sponsors, Lindsay Transport, Mountain Blue and Driscoll's Australia, and Silver sponsors, All Diesel, North Coast Power and Water, Ryan's Earth Moving and Multi-Steps Packaging. $50,000 in support from the Liberal National State Government under Premier Dominic Perrottet was also granted to help run this event. I also want to acknowledge and thank all the other donations that have been made by local businesses and families that go towards allowing this to happen, and to Coffs Harbour City Council for this wonderful facility and for their help organising these games. Events like this take a lot of effort to organise, and I again want to thank the organising committee for their hard work despite the uncertain weather which we're living through right now. The Sikh community has a long history in this region, with the first permanent Sikh community in Australia settling here more than 70 years ago. In that time, we've seen the community grow from a few families to a thriving and integrated community of a few thousand. The last 2 years have seen challenging times all over the world, and I'm thankful that the Games could go ahead this year in our own hometown. Lastly, I want to wish all the competitors the best of luck in the Games ahead, especially the Coffs Harbour Touch football boys. Let's trot. For the spectators, I hope the weather is kind and that everyone has a safe journey home after the Games. Thank you for that. We'll now recommence our Meet Up Bend skit, and we'll take you down history lane and give you a brief overview of the history of Coffs Harbour and Wolgolga. Ready? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ हाँ Yep, yep, ये perfect. फिर starting from the start or Where's Didi? Okay, cool. From start. Yep, hang on. National anthem वगैरह तो वो तो हो गया. मैंने तैयार है Gagan, you want me to start reading? Start. Guys, let's start the play. What are you doing? Is that going to be in the way? You have to hold. Starting. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਗੁਲਗਾ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਬਲਗੁਲਗਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਨ 1849 ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਸਵਰਗ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਨ 1901 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰਦਰਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਫਸਾਬਰ ਦੇ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਣੇ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਇਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਫਿਰ ਮੈਲਬੌਰਨ 38 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਨ 1897 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1901 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਈਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰਡ ਪਰਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਨਾ ਦਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਂਡਾ ਤੇ ਮੀਟ ਖਾਸ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਜਾਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਫਸਾਬਰ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਨਾਨਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਨਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਨਾਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਨਾਨਾ ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਕੌਮ7 ਨੇ ਗਰੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਸਨ 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਗੁਲਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਲਗੁਲਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨੌਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਬਨਾਨਾ ਪੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਲਗੁਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਹਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਨਾਨਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 1986 ਵਿੱਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਲਗੁਲਗਾ ਕੌਂਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਨਾਨਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਨਾਨਾ ਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਨ 2006 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2006 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਗੁਲਗਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਲ ਕੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਗੁਲਗਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਰਨ ਹੈਮਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗੁਲਗਾ ਕੌਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੂਬੇਰੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਗੁਲਗਾ ਕੌਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਲਗੁਲਗਾ ਕੌਮ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Thank you for that. That was amazing. Another round of applause, please. I'd now like to introduce the President of the Anzac Committee. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ A warm word of welcome to everyone ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਜ਼ੈਕ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਐਨਜ਼ੈਕ ਵਲਗੁਲਗਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 34 ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 35th ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਉਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਸ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 190 ਕਲੱਬਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਟੀਮਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ We'd now like to welcome to the stage Director of Oz Group, Mr. Satpal Singh. Hello. Distinguished guests, Gurmesh Singh, State Member for Coffs Harbour, all the Sikh committee here that we can see today that's braving the weather, the National Sikh Sports Committee under President Sarabjit Dillon, as a member of Oz Group and on behalf of all the members, all the grower families, we are pleased to say that we are the 2022 Platinum sponsors for this year of this beautiful event. We're also praying with, like all of you, for the rain to stop and let the gains continue further. So Oz Group, for those that don't know it, is 100% farmer-owned cooperative which has around 140 growers that grow blueberries from the south, from Maxwell all the way to Grafton to the north. Most of these families are Punjabi families, but we also have Australian families that are part of the cooperative. So again, I'd like to thank everyone for coming from near and far to make this day and this event more joyous. And I believe that you're going to have a good time here. And we also pray that all the players stay well, they have sportsmanship, and they go away from here with a sense of pride of competing in the games. So with that, thank you. And I would like to say, just as a prayer for all the players' well-being, let's have a Jakarta to finish it off. So please join me. Bole Sonehalo. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I'd now like to introduce Bhai Gurjinder Singh Ji, Gyani Harjinder Singh Ji from the First Sikh Temple to address the audience. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਸ 34ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਸਿੱਖ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਕੌਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਐਜ ਏ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਬਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਿ ਰਬਸ਼ ਵਿਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਈਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ANZ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। That now concludes the opening ceremony. Thank you all for attending and welcome. And hopefully the rain holds off for the rest of the day. Thank you. ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੋ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਹੈ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮੈਚ ਹਨ 4 ਮੈਚ ਉਹ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 8 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ। ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs.
Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects. No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens. ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਫਸ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ 34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।
ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੈਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਵੈਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੁਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜੁੜਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੱਜਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਮੱਠੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ, ਚਾਹ, ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਸਟਾਲ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਫਰੂਟ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ? ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ ਮੇਲੇ ਨੂੰ? ਵੇਖਣ ਆਏ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਬਲਗੁਲਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਵਿਗਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਆਜੋ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਬੇ ਤੋਂ। ਕਾਫ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਤ। ਪੂਰਾ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਤ ਮਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੂ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੂ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਪਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੱਜਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Go up, Kaz, good work. You're next, Kaz. Go, Kaz, go, Kaz. Go, Kaz. Stop it, chill. You want to come off, Brett? Josh! Stuck! Stuck in score! Charge! No, straight. Side G, let them in the rock. They're in the rock now. Move out, Side G, move out. Spread out, Side G, spread out. Shut them down.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। Go up, Kaz, good work. You're next, Kaz. Go, Kaz, go, Kaz. Go, Kaz. Stop it, kill. You want to come off it? Charge! Stuck! Stuck in score! Charge! Go straight. Yeah. Side G, let them in the rock. They're in the rock now. Move out, Side G, move out. Spread out, Side G, spread out. Shut them down. Thank you, ਭਾਜੀ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਵਰਨ ਟੈਣਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਈਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਈਏ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਟੈਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਗੜੂੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਰੁਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਕਲੋਨੀ ਖੱਤੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਢੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਵਿਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਹੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਤਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਦਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਲੋਕਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ CEO ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀਤਾ ਇਉਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਲਗੂਲਗਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਰੋਡ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਨੂਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੜਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਜਦੋਂ ਸਵਰਨ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਟੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਆਓ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪਰ ਸੀ ਬੜੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੂਵੀਆਂ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ ਜੇ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ 6:45 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫ ਸਾਬਰ ਵਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਹਣੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਹਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਾਰਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਨਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰਡੀਓ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲੋ। ਪਰੌਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ, ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਪਾਰਕ ਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਗੂਗਲ ਪਾਰਕ ਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਾਰਕ ਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਪਾਰਕ ਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਰਕ ਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਹੇ ਤੁਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੌੜ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਡੌਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗਿਆ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਕ ਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਫੁੱਫੜ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਢਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰਕ ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੁਖਦੇ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 3:30 ਵਜੇ ਫੁਲਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਕਿਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 53 ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਜੇ 21 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਦਈਦੀ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੌੜ ਲਈਦੀ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਦੌੜ ਲਈਦੀ ਹੈ। 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਪੌਣੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੌੜ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਟੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ, ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾ ਸਨੀ ਸਿਆ, ਆ ਜਾ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਰਾਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੈਕ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ।
ਬਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਬੈਠਾ, ਆ ਜਾ ਜਵਾਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ 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 ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਬਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ 34ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਿਖਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ 4 ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ 34ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੌਫਸਰਵਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਿੰਘਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਝਲਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਗਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗਬੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। Singh Fabrications, the leading Brisbane light metal fabricators. We have over 25 years industry experience, specialising in steel balustrades, screens, stringers, columns, bollards, fences and gates. We offer quality hand welding and sheet metal fabrication services for residential, commercial and industrial projects.
No job is too small or too big, and we offer a free measure and quote for your upcoming project. We tailor custom solutions to your needs. Singh Fabrications, a commitment to professional service and compelling value for money. Our work stands out from the rest. See for yourself at singhfab.com.au. ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕੁਝ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਣੋ ਆਨੰਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਮਾਣੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਮਾਣੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਲੰਬੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਚਾਬੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੀਂਹ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੈਰ ਤਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਟ ਫੇਟ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮੁੰਡਿਓ ਆਇਓ ਬਈ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜਵਾਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾਲ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਡ ਮੇਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਵੈਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸੀ ਕੌਮੈਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਲਬਨ ਵਿਖੇ। ਸੋ
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਲਬਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਇਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਜ ਜੂਸ ਫਰੈਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ thank you very much our gentleman who has listened to our request and he has allowed us to just do this the release of the poster। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁੰਡਿਓ। ਪੁੱਤਰੋ ਉਹ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆ ਬਈ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹੁਣ ਆਖੇ ਲੱਗਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਮਾਡੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅਸ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ। ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬੇਟੇ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਾਕਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਾਕਾ? ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਫੇਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇਲ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਲਕਣ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੈਲੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਵੀਰ ਭੰਗਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਬਿੱਟੂ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਕਰਨ, ਸਾਬੀ ਸਿੱਧੂ, ਪਵਨ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਲੱਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ, ਆਊਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੰਡਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੱਖਣ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਲਬ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਲਕੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਓ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ, 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲਿਪਰੀ ਹੈ। ਰੋਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣੀ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਲਗੁਲਗਾ ਕੌਫਸਾਬਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੀਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੀਮ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਗੁਲਗੇ ਵਾਲਿਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਿਪਰੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ। ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਟ ਵੀ ਆ ਉਧਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 5-7 ਫੁੱਟ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਜੂ ਡੈਨੀ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ 16 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਉਹ 4 ਪਲੇਅਰ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। 1998 ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, 1998, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ
1998 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਗਾਗੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੁੱਕਾ ਜਵਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਵਰਗੀ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਕੇਵਲ ਹੁਣੀ ਸੇਖੇ ਹੁਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੌਂਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ 4 ਕੇਵਲ ਲੋਪੋ ਕੇਵਲ ਸੇਖਾ ਸੀ ਖੇਡ ਸੋਢੀ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜੱਗ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਲਿਸਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ? ਮੈਚ ਅਗਲਾ ਕਿਹਦਾ ਬਾਈ? ਗਰਾਊਂਡ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਫੋੜ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਸੁਹਾਗਾ ਲੈ ਆਓ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰਤਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹੈਲੋ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਸਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਕੜੇ ਮੈਚ ਹੈ। 20-25 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਜੇ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਤਿਲਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 25-30 ਮਿੰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਰੇਨਵਾਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਐਂਡ ਹੰਟ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਕੈਸੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਨਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਣੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2022 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੇਨਵਾਰਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖਾੜਾ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਫਸ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ 34ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਈਸਟਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੱਜਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ CEO ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਹੇਰ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਗਏ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਘਸਾਈ ਜੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ 15 ਲੈਣੇ, 15 ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੇਮਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਸੌਕਰ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਪਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਦਲ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬੁਲਗਾ ਵਾਸੀ, ਕੌਫਸ ਹਾਰਬਰ ਵਾਸੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਆ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੌਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 20 ਜਾਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਲੇਡ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਲਦੁਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੌਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਰਦਰਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ BMW ਖੇਡਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਗੇਮਸ, BMW ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ, ਮੁਰਵਲੰਬਾ ਅਤੇ ਵਲਗੋਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 83 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੋਂ ਟੀਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਵਲਗੋਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਿਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬਨ, ਮੁਰਵਲੰਬਾ ਅਤੇ ਵਲਗੋਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੌਕਰ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਪਰ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਲਚਰ ਆਈਟਮਾਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਿਨਰ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ Q2 ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, 92 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ Q2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਜੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ 3 ਵੇਲੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਚ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਆ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦ ਫਲੈਗਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 92 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, 98 ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ 2004 ਇਹਨਾਂ 3 ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ
ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਲਗੁਲਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 4EB ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 34ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੱਠੀਆਂ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈਟਮਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੌ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦਾ YouTube ਪੇਜ, Facebook ਪੇਜ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਆ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਆ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਬਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਹੋ ਕਦੇ ਤੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਓਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਓਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਸ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਟੁੱਕ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਸੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਸ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਟੁੱਕ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕੇ ਹਸੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹੋਰ प्लीज मैं अनाउंसमेंट कर रही हूं। अच्छा
ਹੈਲੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮੱਦੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮੱਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਠੀਕ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੈਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀ ਟੀਮ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮੱਦੀ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਆਊਗੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਟੀਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਬੱਚੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਸੁੱਖ ਨੇ 4 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 4 ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 4 ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 4 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭਮੱਦੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੀਲਾ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ 1 2 3 ਰੱਬ ਮੱਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ।
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ ਦਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ ਦਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇਹ ਚੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਚੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੇ ਖਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਰੱਬ ਆਗਿਆਕਾਰੋਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾਵੇ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਰਹੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਰੱਬ ਆਗਿਆਕਾਰੋਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾਵੇ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਘਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਗ ਚੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਰਹਿਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਜਗ ਚੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਰਹਿਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਹੋਣ ਹਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਰਪ ਮੱਦੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕਲਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਖੂਬ ਭਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਕਵੱਡ ਤੋਂ ਕਵੱਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਬਾ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਡਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱਬਾ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਜੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੜਾਕਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਆਮ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 34ਵੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭਮੱਦੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਵਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ।
ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਾਈਓ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਮਦੀ ਨਿਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਮਦੀ ਨਿਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਜੋ ਪਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਓ ਮਲਾ, ਤਾਈਓ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਾਈਓ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਾਈਓ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਠੀਕ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਡੈਣੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੰਗ ਹੋਣੀ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਆਟਰ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ 8 ਮੈਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਆਖ ਰਹੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਕਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਫਾਈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਾਹ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਫਾਈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਰੈਫਰੀ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਮੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ। ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਜਾਫੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ $1500 ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਰਾਈਵ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਖੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਦੂਜਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਮੂਵ ਕਰ। ਉਧਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਛੇਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਮੂਵ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਚ ਹਾਲੇ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਤੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਲਾਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਫਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਾਰਬਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਕਰਨ। ਪਰਥ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹਾਫ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹਾਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਣੀ ਬਰਾੜ ਹੁਣੀ, ਸੁੱਖ ਹੁਣੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ, ਲਗਭਗ ਕੁਛ ਕੁ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਾਈਕ ਓਵਰ ਟੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗੇਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ $5 ਲੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਲਗੁਲਗਾ ਕੌਫਸਾਵਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ $5 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ $7 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੂਲਗੁਲਗਾ ਕੌਫਸਾਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੱਜਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ $1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਠ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 80,000 ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਮੀ ਟਰੈਲੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਸੈਮੀ ਟਰੈਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $50,000, ਮਾਊਂਟਨ ਬਲੂ $25,000, ਲਿੰਜ਼ੀ ਰੂਰਲ $25,000, ਡ੍ਰਿਸਕਲ $25,000, ਪੀਟਰ ਰਾਇਨ ਅਰਥ ਮੂਵਿੰਗ $15,000, ਓਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇਕੁਪਮੈਂਟ $15,000, ਨੌਰਥ ਕੋਸਟ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ $15,000, ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ $15,000, ਬਿੰਸਟ ਬੁਚੜ ਲੋਇਰ $10,000, ਐਡਵਾਂਸ ਪੰਪਿੰਗ ਐਂਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ $10,000, ਐਸਡੈਕ ਐਸਕੋਵੇਟਨ $10,000, ਮਨੀਗ੍ਰੈਮ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ $10,000, ਮਾਈਕ ਮਿਲ ਸਟੋਮਸ $5,000, ਬਨਾਨਾ ਕੋਸਟ ਬੈਟਰੀ $5,000, ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ $5,000, ਗੋਸਲਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ $5,000, ਪੋਲ ਗਿਵਨਸ $5,000, ਸਾਦੜਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦੜਾ $5,000, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਾਰਬਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਂਗ এনवायरमेंट, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਆਈਟਮਸ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜੀ ਰੋਜੀ ਜਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗੇਮਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਹਨਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ। ਐਤਕੀ ਜੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਜੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। DBT 51Q ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੈਜੋ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੁਣੀ ਗੋਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿੰਦੇ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੋਹ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਠਲਾ ਗਰੁੱਪ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ। ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜੋਤੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੁਝ? ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $1000 ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸਨਾ $1000, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ $1000, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਰਾ $1000, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ $1000, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ $1000, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ $1000, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ $1000, ਤਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ $1000, ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ $1000, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ $1000, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ $1000, ਸਨਸੈਟ ਕੈਰਾਵਨ ਪਾਰਕ $1000, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲੀ $1000, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਲ $1000, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ $1000, ਗਿਆਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ $1000, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ $1000, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ $1000, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ $1000, ਬੰਬੇ ਬਿਸਟਰੋ ਜੋਤੀ $1000, ਬਰਾੜ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ $1000, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਲੀ $1000, ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ $1000, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ $1000,
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋ $1000, ਰਾਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਸਲਾ $1000, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ $1000, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ $1000, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ $1000, ਪਰਮ ਸੰਧੂ $1000, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ $1000, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ $1000, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ $1000। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਜੇਪਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਲ 9 ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਬੱਬੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਆ। ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ। ਹੈਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਲੀਆ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਲੀਆ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨਨਾਮਾ, ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਧਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ ਆ? ਓਕੇ, 5-10 ਮਿੰਟ ਚਲੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਗੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਬੈਕ ਟੂ ਗੱਗੀ। ਅਜੇਪਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਰਾਊਂਡ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਆਸੀਆ, ਜੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਣਾ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਵੀ ਗੱਗੀ ਸਿਆਂ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ? 16 ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 7 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਨਿਊ ਕੌਫ ਸਾਹਿਬ ਰੇਸਿੰਗ ਕਲੱਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਡੈਣੀ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ, ਬਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। 2 ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, 2 ਲਾਈਨਮੈਨ। ਮਨਜੋਤ ਆ ਗਿਆ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਨਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟਾ ਰਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੜੇ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਹੈ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਨਜੋਤ ਆ ਗਿਆ। ਭਦੌੜ ਦਾ ਨਾਭੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡੂ ਆ ਗਿਆ। ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਨਾਭੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ। ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ, ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਗਿੰਦਾ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿੰਡਰ ਖੁਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਜਿਹਨੇ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੌਂਡੀਅਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਬੱਬੂ, 2 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਮੁੰਡਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਗਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢਾਬ ਸੁਣੀ ਦੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੋਬਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰ ਪਤਲੋ ਮੋਗਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ, ਪਰ ਮੋਗਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਬੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰ, ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਜੀ ਮਾਈਕ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ। ਹੈਲੋ ਕਿ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਾ ਬੜੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ, ਕਬੱਡੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੈ ਖੇਡ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰੋਜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗੇੜਾ। ਖਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜੂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਾਰ ਬੇੜਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜੂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਾਰ ਬੇੜਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗਿੱਲ, ਡੈਨੀ ਸੋਲ, ਬਿੰਦੇ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਲਬੁਲਗਾ ਕੌਫਸ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਨਾ ਬੱਲ 9 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਲਓ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ। ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਗੱਗੀ ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੇਗੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੇਗੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ। ਮੈਚ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਣਮਿਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੰਦਰ ਜੀ ਗੱਗੀ ਇਧਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਓ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਵੀ ਅਤੇ ਜਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏੜ ਗੇੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੇੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਓ ਸਾਨਾ ਦਾ ਭੇੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ 6 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ 6 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਥ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਚ। ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਜੀ? ਸੈੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ। ਲਓ ਬੋਪਰੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। 4 ਜਾਫੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ 4 ਹੀ ਜਾਫੀ ਹੋਣਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਤੇ ਰੇਡ ਪਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਓ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਗਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਹੈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਟੱਚ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ 1.5 ਅੰਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 1.5 ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਲਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਲਾ। ਰੇਡ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਬਰ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਚੜਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੱਡੀ ਮੰਨਾ ਇਉਂ ਚਮਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੱਡੀ ਮੰਨਾ ਇਉਂ ਚਮਕੇ। ਜੀ ਮੰਨਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਮੰਨਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬੱਲ 9 ਪਿੰਡ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਬਾਂਗਰਾ ਰੇਡ ਮੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਚਾੜਦੀ ਸਰੂਰ। ਲਓ ਮੰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ 4 ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਭਰੂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ ਖੈਂਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ? ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਪੁੱਕਦੇ ਐ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਰਨਾਮੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਏ ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੋਪਰੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਬੋਪਰ ਨੇ। ਲਓ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੀਗ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਲਓ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਦਾ। ਲਓ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਆ ਇਹ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ 5 ਬੱਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੱਲ 9। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। 4 ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਐਨ ਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਮਨਜੋਤ, ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਮਨਜੋਤ। ਤੀਰਥ ਅਡਵਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ।
ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰ ਦਿਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚੇ ਦੇ ਟੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਜਦੇ ਧੌਲਾ ਤੱਫੇ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੱਲੇ 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 ਸਵਾਦ 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 ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾੜੀ ਦਿਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲਓ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਵਾਧਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਫੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੱਫਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ $50 ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਲਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿ ਯਾਰੋ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਲ 9 ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 4 ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਪਰੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਤੇ $100 ਹੋਣਗੇ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਟੱਚ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 6 ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੁਰਦ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਬੱਗਾ ਲਓ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜੀ ਕਰ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲਓ ਮੰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਬੰਗਾ ਧਰਤ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆਇਆ ਧੁਰੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਮੋਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਝੁਕ ਗਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੁਣ 5 7 15 20 ਕਦਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਪਰ ਮੱਖਣ ਪੰਡਾਲ ਉਧਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੁੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲਾਇਨਸ ਦਾ ਰੇਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਪਸ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਪਰ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਲਈ $100 ਆਇਆ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਲੂਲੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰੋ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਉਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾ ਪਾਊ ਜਾਂ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ 4 ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋ ਮੰਨਾ ਬਲ 9 ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੋ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ 3 ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ 3 ਪੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਆਹ ਪੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵੀਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਫੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੋ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ 4 ਨੇ ਉਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਨਵ ਦਾ ਡੌਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ ਬੋਪਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਮੰਨੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਮਨਜੋਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸੋਢੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਬਲ ਟੱਚ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ
ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਹੋਣੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ KS ਨਿੰਨੀ ਤੇ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਲਓ ਲੂਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਭਲਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਚ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਟੱਚ ਕੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਟ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਦੇ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਓਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। $50,000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਰਾਏ ਭਰਾ ਜਾਫਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਸੁਲੱਖਣ ਛੇਤਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਹੈ। ਲਓ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਾ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚੇ ਦੀਆਂ 3 ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੇ $100 ਕੇਸ਼ੀ ਕਟਵਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਓ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ। ਲਓ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਫ ਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਨੀ ਸੋਲ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਲੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਬੂ ਪਿੰਡਰ ਦੇ ਲਈ $50 ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਬੱਬੂ ਉਧਰ ਡੈਨੀ ਸੋਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ $50 ਹੈ। ਮੱਖਣ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਧਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੰਨੇ ਪਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ। ਬੱਲ 9 ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੋ। ਲਓ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ 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 ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਬੱਡੀ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਗਟ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਡੈਨੀ ਸੋਲ, ਬਿੰਦਾ ਰਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਟੇਲੋ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੀਰਥ ਟਵਾਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ ਖੱਕ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਹੋਲਡ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗਿਣਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 12 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੇ 12। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਹਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਹਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅੱਧਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 12 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 12.5। ਜੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾੜੀ। ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਅੱਧੇ ਅੰਕ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਲਡ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵੇਗੀ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸੀ ਚੰਨ ਵਰਗਿਆ ਹਾਣ ਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੁਣਨਾ ਹਾਣ ਦਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸੀ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਹਾਣ ਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਣ ਦਿਆ। ਮਨਜੋਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਆ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਆ ਟੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਤੇ ਗਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਓਏ
ਗਿੰਦਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਮਨਜੋਤ, ਤੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਓਏ ਮਨਜੋਤ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੰਨਾ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਲਓ ਮੰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਲ 9 ਪਿੰਡ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਬਾਂਗਰਾ ਰੇਡ ਮੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਚਾੜਦੀ ਸਰੂਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਜੱਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਥੱਲੀ। ਆਓ ਵੇਖੋ ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਲਬੁਲਗੇ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਲਾਓ ਮੰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਗਿੰਦਾ ਨਾਲ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਮੋਰੇ ਹੋਊ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆਊ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਪੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੱਖਣ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਨਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਓ ਮੈਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ 6 ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਲਡੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚੈਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਰਾਏ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਲਈ 50 ਤੇ ਮੰਨੇ ਲਈ 50 ਆਏ ਆ। ਮੈਚ ਅਗਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸਿਡਨੀ 6 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਸੋਚਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵਿਛੜਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, 4 ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਬੋਪਰ ਵਾਲਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚੱਠੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਚੱਠੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, 4 ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਿੰਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਹੈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਹੈ, ਬਲਜਿੰਦਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਸ਼ੀਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ। ਲੋ ਟੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਟੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਜੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੱਚਦੇ ਆ, ਮੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਮੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨੇ ਖੇਂਦੇ, ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਬੁੱਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਨੇ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 5 7 15 20 ਕਦਮ ਮੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਜਾਫੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਜਾਫੀ 'ਚ ਟੱਚ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਬਗਲ ਭਰਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰ ਦਾ, ਮੰਨਾ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਵਾ ਦਵਾਬਾ ਭਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਭਿੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਪ ਸਾਬਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੋਤ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾਬਾ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗਿੰਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨਜੋਤ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੋਲ ਵਾਲ ਗਏ, ਸੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੜਦੇ ਖਾਤਰ ਚਿਹਰਾਂ ਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੱਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੱਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਏ ਸੁੱਚਿਆ ਰੇਡਾਂ ਦੋ ਪਾ ਦੇ ਓਏ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇ ਓਏ, ਮਸਲਾ ਕੱਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਲਗੁਲ ਵਾਲੇ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੌਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ $250 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੀਰ ਸੱਟਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ $100 ਹੋਣਾ। ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਗਿੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮਨਜੋਤ
ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ, ਵੇਖਦਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਖੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੜ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜੱਫੇ ਨੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਪਰੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਕਰ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਰਨ ਵਰਸਸ ਸਿਡਨੀ 6 ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਟੱਚ ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ, ਮਲਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਮਹਾਰਥੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਓ ਸੁੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬੱਲੇ 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 ਨਜ਼ਾਰਾ, ਸਵਾਦ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਲਬੁਲਗੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਬਲਬੁਲਗੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਲਓ ਮਨਜੋਤ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਹੈ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। 2 ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 37-38 ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ। ਲੈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਓ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰ ਦਾ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਕਬੱਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਨੀ ਸੋਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤਾੜੀ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਾ, ਲਓ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਲੈ ਵੀ ਤਖਤੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਵੀ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਜੇ ਧੌਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਧਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਿੱਟਾ ਫੜੀਏ ਜਾਂ ਗੁੱਟ ਫੜੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ, ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ, ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ। ਲਓ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਭੋਪਰੀਆ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਸੁੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਸੁੱਚਿਆ, ਵਾਕਈ ਸੋਚਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸੋਚਿਆ। ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। 4 ਨੇ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਟੱਕਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਨ ਖੁੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਫਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਗਿੰਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ $50 ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਆਏ ਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੇ ਲਈ $50 ਹੋਰ ਆਏ ਆ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਰੇਡਾਂ 2 ਕੱਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਬੋਪਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹਿੱਕ ਤਣ ਗਿਆ। ਰੇਡਾਂ 2 ਪਾ ਦੇ ਓਏ। ਮਸਲਾ ਮੈਚ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਕੱਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਜੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿੱਟਾ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਮੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ। ਮੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਰੇਡ। ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ ਬੋਪਰ ਦੇ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ $100 ਹੈ। ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਫੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੇਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜੋਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾੜੀ ਦਿਲੋਂ ਯਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਲਾਓ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖਲਕਤ ਖੋਜ ਹੈ,
ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀਏ ਬਲੂਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਧੁੱਪ ਬਲੂਲਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਲੇਅਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਤੇ ਮੰਨਾ $50। ਹਾਂਜੀ 4 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦਾ। ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਲੈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੋਤ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਥੋਂ $50 ਲੈ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ 12 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ 12 ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ ਦਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ AIG ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ NRI ਵਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ AIG ਪੰਜਾਬ। ਐਪਲ ਤੇ ਪਲਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੈਪਟਨ ਤੋਂ ਸੈਮ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਬੂ ਆ $50 ਤੇਰੇ ਆ ਭਰਾ, ਇਹ ਲੈ ਜੀ। ਮੰਨੇ 50 ਤੇਰੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਬੂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਸੋਚੇ 50 ਤੇਰੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਆ 50 ਮੰਨੇ ਤੇਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਜੋਤ $50 ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜੀ ਭਰਾ। ਮਨਜੋਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਚ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਸਲ ਮਾਰੋ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੀਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੈ। ਰੇਡ ਪਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕੋ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਮਨਜੋਤ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ $1 ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮਨਜੋਤ ਮੈਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਚ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਵ ਦਾ ਡੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇਰਾ ਜਾਂ ਕਹਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ 2 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੱਲ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ, ਉਹ ਖੇਡੇਗੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਰ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗਾ ਜਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਈਂ। ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰੇਕ ਤਾਈਂ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੱਚਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਮੁੱਲ ਮੋੜਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਾਈਂ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਮੁੱਲ ਮੋੜਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਾਈਂ। ਆਓ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ 1.5 ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਠੱਠ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਬੂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ, ਜੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸਰਰਾਵਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੇ ਬਿਰਲੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੇ ਬਿਰਲੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਮਾ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ 4 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਲੋਪੋ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਖਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਅੱਜ 24 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਜਦੇ ਪੰਪ ਨੇ ਪਰ ਨੀਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਝੜਕ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਕਦੇ WWE ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ। ਲਓ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਮੈਚ ਤਕੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਫ ਸਾਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਧਨੌਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਲਓ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਐਨ ਕੈਂਚੀ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਗਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਲਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਹਰਖੋਵਾਲ ਦਾ ਮੇਸ਼ੀ, ਕਾਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਚੋਬਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋਵਾਲੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। 4 ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਿੰਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। $50 ਵੀ ਆਏ ਆ, ਆ ਫੜਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬੂ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਸਲਿੱਪਰੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ,
ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਸਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਜੋਦੇ ਝੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜੇਤੂ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜੇਤੂ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਅਣਖ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾਵਾ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਦਾ, ਅਣਖ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾਵਾ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਦਾ, ਅਣਖ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾਵਾ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਡਨੀ 6 ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁੱਟ ਫੜੂਗਾ, ਕੈਂਚੀ ਲਾਊਗਾ, ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ $50 ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕਾਲਿਆ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਪੈਣਾ ਤਾਰਨਾ ਮੀਕੇ ਜੌਲ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਨਵਿਕ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਹਰਮਨ ਵਿਰਕ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਗੀ ਚੱਕਣਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿੰਟੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਨੇ। ਔਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁੱਖੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿੰਟੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਡਨੀ 6 ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਣੇ ਕਾਂਸਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਛੋਲਾ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਟਿਪ ਟਿਪ ਚੋਵੇ। ਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਚਿਉ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੇਨਵਰਨ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਗਾਲਵ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਵੀਂ। ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਦੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਲੋ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਵੀ ਚੰਗਾ 5 7 15 20 ਕਦਮ ਵਧਿਆ, ਵੱਧ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀ ਜੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਕੰਨੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੱਟ ਭਰਨ ਦੀ। ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ। ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ $50 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਪਿੰਦਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਿੰਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ $50 ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਰਿੰਟੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਕਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿੰਟੂ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ। ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ। ਮੌਸਮ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਏਵੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਾਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸਦੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅੰਬੂ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਤਿਲਕ
ਤਿਲਕਦੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜੂਏ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਧੱਕਾ, ਉਧਰ ਆਇਆ ਰੇਡਰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੀਨਾ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਟੱਚ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਗੀ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪਰਥ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਲਓ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਦਰੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4 ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਦਰੀ ਹੈ, ਪੰਦਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਦਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਪਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਚੋਟੀ ਅੱਡੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੱਫਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੱਫਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਫੂਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦਰਸ਼ਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗੱਗੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਲ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਕਬਾਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋਕਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਨਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਰਿੰਟੂ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਸਕੋਰ ਸਨ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ $50 ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। 7 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ 15.5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਲੜੋਏ ਵਾਲੇ ਥਾਂਦੀ ਵੱਲੋਂ $50 ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਪਾਰਾ ਗੇਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਕਾਪਸ ਦੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਾਪਸ ਦੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕਾਲਿਆ ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਰਾਜਾ ਖੇਲਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਜਾਫੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਨੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਤੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ $100 ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਸਲ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਰਥ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਕੀਪੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਨੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਥ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਮੈਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਪਾ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੇ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਵੀ ਹਿੰਦਰੀ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਬੰਟੀ ਰਕੜਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਬੰਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਕੜ ਢਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੰਟੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਰਕੜਾਂ ਬੇਟ ਰਕੜ ਢਾਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਬੰਟੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ 4 ਨੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਲਵਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਬੰਟੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਰਿੰਟੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡੀ ਜਾਏ ਕਬੱਡੀ। ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦਿਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਨ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਨ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਰਿੰਟੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਲਾ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਫਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਫਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਆਓ ਵੱਜਦੇ ਧੱਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਓ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜੀ ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬੀ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਥ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਮੈਚ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਥ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੰਟੀ ਨੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਅਗਲੀ ਕੀਪੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਚੋੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਕਾੜਨੀ ਚੋਂ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਹਾਰੇ ਦਾ ਕੜਿਆ। ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਚੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਸੇ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ 34ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਲਓ 4 ਨੇ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ ਟੋਨੀ ਹੈ ਪਰ ਟੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਗੱਡਵਾ ਜਫਾ ਲੱਗ ਪਾਊ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਤੇ ਹਲੋ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਬੂ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ 7/7/1991 ਦੀ ਬਰਥ ਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਲਾ ਤਕੜਾ ਜਫਾ $50 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋਕਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਧਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦਿਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵਨ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ। ਰਾਜਾ ਖੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਦਾ, ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿੰਟੂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੂ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ $50 ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਨ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪ ਸਾਰਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਿੰਦਰੀ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਗੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਿਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਸਦੀ ਰਵੇ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੀ ਨੇ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ ਮੁੰਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਪੇ ਦੇ ਲਈ $100 ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਖੁੱਚ ਕੱਢਦਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲ ਭਰਦਾ। ਲਓ ਡਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰਿੰਟੂ
ਇੱਕੋ ਜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਰੈਂਟੂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਆਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਖੜੇ ਪੈਰ ਐਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆ ਜਫਾ ਲੱਗ ਪਾਊ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੈਂਟੂ ਜਫਾ ਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਹ ਵਾਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੱਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੱਫੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ, 2 ਹੱਥ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਟੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੈਸੀ ਸੋਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਅੰਕ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰਸੂਲਪੁਰੀਆ ਗੁਰੀ। $40 ਸੈਮ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਵੈਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐਨ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਆਪ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਣਾ ਕਾਂਸਲ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਧ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਔਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੋਵਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਾਫੀ ਹੁਣ ਰਾਣੇ ਕਾਂਸਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ। ਲੈ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਟੋਨੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਜੱਸੂ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਜੱਸੂ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਬੰਟੀ ਆ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਬੰਟੀ ਆ ਗਿਆ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਇਆ। ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ, ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ YouTube ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਔਰ ਇਧਰ $50 ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਬਿੱਲੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ $50 ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਏ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਖੜ ਖਲਕਤ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਣ? ਲੈ ਵੀ ਬਾਈ ਦੱਸੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਨੀ ਹੈ, ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਤਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ? ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਫਾ ਟੋਨੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ $50 ਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾ $50 ਟੋਨੀ ਦੇ ਜੱਫੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਬੰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੱਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੱਫੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਖੜਾ, ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਕਾਂਸਲ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਗਿੱਟਾ ਫੜੇਗਾ, ਕੌਣ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ? ਆਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਪ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਟੀ ਦੀ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਪਰਥ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ $50 ਟੈਰੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ $50। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਲਾਈਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਡਨੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 17 ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 31.5। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਵੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। HUM 09 832 ZLG YXR 965 CU 79TE। ਇਹ ਚਾਰ ਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਖੜੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪਰਥ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੌਪ ਸਰਵਰ ਰੇਸਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਸੋ ਆਓ, ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਪਰਥ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਧਾਰੀਆ। ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਆਏ ਮਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਜੀ। ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ। ਹੈਲੋ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਈਕਾਟੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਸਸ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਲਵੁਲਗਾ ਕੌਪ ਸਰਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ।
ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬੜਾ ਨੇ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਬੜਾ ਨੇ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਬਨੇਰੇ ਓ ਬੋਲਦਾ ਬਨੇਰੇ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਯਾਰੋ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਯਾਰੋ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਨਿਆਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵੰਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਾਹਲਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਭਿੱਜਣ ਡਿਆ ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੈਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਧਰ ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੈਲੋ ਵੇਲਾ ਧਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇ ਨੇ 25 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੇ ਨੇ 23.5 1.5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਓ ਜੀ ਧਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ
ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜਮਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਗਾ ਦਿਓ ਓਕੇ ਜਮਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਹੈਲੋ 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 ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 4200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਗੋਲਗੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਕਿਸਾਨਨਾਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 3 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸੰਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ। ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਲਸਾੜੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ, ਲਸਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਮਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਘੁੱਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਫੜਦਾ ਗੁੱਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਲੱਗੂ ਜੱਫਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਮਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾਫਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗੁਲਗੁਲਗਾ ਕੌਪਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਵਰਸਸ ਟਾਈਗਰ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਚ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਆ ਹੁਣ ਆ ਹੈਗਾ ਮੈਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 3 ਕਿੰਗਸ ਮੈਲਬਨ ਵਰਸਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਰਸਸ ਕਿੰਗਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਸਸ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਭਰਮਾ ਜੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੱਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਿਤਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋਗਾ ਫਾਂਬੜਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਫਾਂਬੜਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋਗਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਮਰਤ ਖੀਰਾ ਵਾਲੀ ਪੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਬੋਲਦੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਠੀਕ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀਰੇ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕੋਚੀ ਫਤਿਹਪੁਰੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਗਿਆ।
ਸੋ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਓਪਨਿੰਗ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਤੁਗਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਕਲੱਬ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਦੀਪ ਮਰਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਦੀਪ ਵਰਗੇ ਇੱਕੋ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਨੋ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਇਹ ਬਹਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੱਕ ਤੇ ਚੜਦਾ ਜੀ। ਐਨ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਤਕੜੇ ਜੱਫੇ ਦਾ। ਸੋ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਹਾਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਖੇੜੀ ਕਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਰਦਾ ਦੇ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੁਕਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਫਾਰਮਸ ਦਾ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਕਾਪਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਆਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 34ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋ ਵੈਸੇ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਗਬੀ ਹੈ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੌਕਰ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਂ ਗੇਮ ਆ, ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਕੋ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਏ ਲੀਗ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 8 ਜਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾਲੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਬਨ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਹਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਰੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਏ ਲੀਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਰੋਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਰੋਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? Why did you choose football? Well, when I was younger, around 8 or 9 years old, मैं पहला कराटे try की थी, फिर tennis भी try की थी, but I didn't enjoy it. I tried once, twice, never went back. Then school te recess, lunch, ਅਸੀਂ football खेले सी, फिर since then I just stuck to football and started training and loved it from then. So yeah, that's why I started football. Just best sport. Okay. So ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਵਨ ਅਟਵਾਲ ਕੋਲ। ਪਵਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 33 ਈਅਰਸ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 34th ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲਗੋਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 35 ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਕਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਓਕੇ? ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਨਦੀਪ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਰੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਵੱਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਠਾਸਮਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਠਾਸਮਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਰੌਣਕ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਰੌਣਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੇਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਆਵੇ ਸੌਕਰ ਦੇਖੇ, ਸੌਕਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਲਾਇਓ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਖੈਰ ਸੋਨਾਲੀ, ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਸਬਨ, ਜਸਟ ਅ ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਾਈਕ ਰੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। Yeah, so my cousins, Jesse and Dylan, they played soccer their whole lives, and I remember just coming to the games, you know, all the feelings and everything. I just remember watching them play soccer, and I was just like, I want to do that too, because there was never any Kuriya playing, you know, there's always the Munda, there's no Kuriya playing or anything. So I was like, you know, I want to have a go, I want to try this, you know, and then I started playing for community for Punjabi Sikh Games. I played my first Sikh Games in Brisbane, the last round. And, you know, ever since then, I've always loved the Sikh Games. I always loved, like, last year when COVID cancelled it, you know, it was really disappointing. But, you know, this year we're back at it again. But, yeah, I love being at the Sikh Games, you know, love all the tournaments, playing in the different age groups, seeing people you know. It's really enjoyable, you know. Yeah. Sonali, another question. Can you just a brief, like, what are you going to say about NPL, National Premier League, and A League? Yeah. Okay, so I play for Football Queensland, which is Queensland Academy of Sports. We play, so it's located in Brisbane. I've played here for 2 years now. It's a really good program. I play in the midfield position. Like, this is the location for the national club states. We were supposed to go last year for the national club states. So Football Queensland, basically they take the best of the best Guriya and they put them all into one team, work together. We play Mundia at the highest level, NPL, an age group below. It's really good development, you know. Yeah. So regarding this soccer, did you see or did you feel any future for the girls in this category? Like NPL or A League? Yes. Definitely. Like, so the program that I'm in right now, it's called QAS. They have Matilda scouts there. They have people scouting all the time. They have programs. My actual coach, his name's Adam Pangali. He does a lot of analysis for the Matildas. So he's very closely connected with the Matildas. He gives us a lot of opportunities, like the girls age group above us. A couple of them just recently went to a Matildas camp to do some practice. But yeah, there's definitely future pathways through QAS, definitely. ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਈਕ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਨਾਲੀ ਬੋਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੇਮ 'ਚ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਪਾਥਵੇ ਬਣਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨਾਲੀ ਖੇਡਦੀ ਆ QAS 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ like clear future like you can make it if you're good enough and if you get scouted by the right people and you get put into the right programs you can definitely make it. I think obviously Ekoroni Shiana, I think she's obviously there and she's really close as well to getting pretty much to the top, which is Brisbane Royal Women's. So yeah, it shows that the future's there and the future's bright. ਜੀ 2-3 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ 34ਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਾਈਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੌਕਰ ਦੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਗ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਏ ਲੀਗ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੌਕਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਰੋਹਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰੋਹਨ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਹੋ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਰੀਮ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਏ ਲੀਗ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੋ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ all three of us are going to want to get to the next level. ਬਹੁਤ hard work ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ we're 2-3 levels off the A League. We need to there's a couple of things to get to the step initially. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 3-4 ਦਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ Monday, Wednesday, Thursday training, and Sunday or Saturday ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ them two both would do the same thing. And then ਮੈਂ 2 ਦਿਨ gym ਵੀ ਜਾਂਦਾ to just help benefit with the soccer. And then I'm sure these guys also just do 2 other days of hard training ਕਰਦੇ, separate team ਨਾਲ ਨਹੀਂ, individual training ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ commitment ਚਾਹੀਦਾ। 5-6 ਦਿਨ training, work hard to get to this level. And we're still far off. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ off the top level, so 7 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ proper hard work to get to the next level. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, he made it to Bayern Munich. So ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਏ ਲੀਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ NPL ਬਾਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ Bayern Munich ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, which is probably the biggest club in the world, won the Champions League a couple of years back. So ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੀਮ ਆ, ਆਪਾਂ we're not satisfied, we want to get to the top as well, and we're looking at other people that inspire us, and I think that's an example that ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ Bayern Munich ਖੇਡਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਸੀ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਸਨਾਲੀ ਨੇ ਕਿ that she loves it, like she loves playing these type of games, and I think that's really important, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੌਕਰ ਖੇਡੇ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ the reality is that we just love playing here. You feel free, and like sometimes ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ competitive ਹੋ ਜਾਂਦਾ, like it's really competitive, you want to get to the top, and if he's playing in my team, it's kind of like you're a teammate, but I'm competing with you as well. But ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Indian soccer ਖੇਡੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਦਾ, we're all just boys, and we're just playing for each other, and we're on the pitch, we'll die for each other, and it's just about having fun at the end of the day, and we just love it. I think a cool thing it is both ਵੱਡੀ community ਆ, like ਮੈਂ Melbourne ਤੋਂ ਆ, but these guys are both from Brisbane, yeah Brisbane, yeah. So like without this community and this ever getting here, I wouldn't even see these guys. So it's both important just getting to this position, like it's for fun, develop the community, get to know each other, just so ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਫ ਲਗਨ ਜਾਂ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਜੀ।
अटवाल, भवन अटवाल, रोहन, थैंक यू। थैंक यू। एक बार फिर तो स्वागत है जी इंडोज टीवी के उपर 34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ
ਹੈਲੋ ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਆਜੋ ਕੱਢੀ ਗਾਲਾਂ ਅਜੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਚ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਲਬਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੈਲਬਨ। ਲੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹੀ ਰਹੀ ਆ ਸਾਂਭਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਹੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਇੱਕ ਹੈਲੋ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨੀ ਬਰਾੜ, ਸੁਖ ਘੋਲੀਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਨ ਟਹਿਣਾ ਜੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਅਮਨ ਖਟਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਨੂਅਲ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਕੌਫ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਜੀ, ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਰ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਦਨ ਮੱਧੂ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। KS ਨਿੰਨੀ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਛੇਤਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕ, ਉਹ ਗੱਗੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਹ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਲੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਨ। ਵਾਈਕਾਟੋ ਵਰਸਸ ਪਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੈਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਲਈ ਵੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ। ਨਾਲ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਕੜ ਝੂੰਬਾ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਰਨ ਟਹਿਣੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਮਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ, ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ
ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਗੜੂੰਦੀ ਕਰਤਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਵਲਗੂਲਗਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ CEO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰਮਨਥਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਰੋਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਹ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਜਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਂਕਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਲੱਖਣਾ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲਾਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਛਿੱਥੇ ਜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਨਰੋਆ ਰਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਖੜਕੜ ਜੀ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰੀ ਨਿਭ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਮਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ AIG ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ NRA ਵਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ AIG ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ NRA ਵਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਥ ਵਰਸਸ ਵਾਈਕਾਟੋ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਕਬੱਡੀ ਜਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਮਾਨਕ ਢੇਰੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬੱਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਜੈਜ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗੋਲਡੀ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮੀ ਬੋਲੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਥ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਵਾਈਕਾਟੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਹੈਲੋ ਵਾਈਕਾਟੋ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਸਸ ਪਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਮੀਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵੇਖੀਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਈਕਾਟੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਥ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੀਨਾ, ਜੈਜ਼ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਸੋਤਾ, ਦੀਪਾ ਖੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਮਰਾ, ਬਲਵੀਰ ਮੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਔਰ ਤਰੁਣ ਕਾਲੀਆ, ਰਕੇਸ਼ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਹੇਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਖਹਿਰੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮੰਨੇ, ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ ਬੰਨੇ ਆ ਵੀ ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ ਬੰਨੇ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੱਖਣਾ ਦੇ ਪੇੜੇ, ਪੀ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੰਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਸੀ ਸੋਤਾ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ 1.5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਆ ਪਿੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਆ ਪਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਹਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੋਨੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾ ਸੱਜਣ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰਦਾ ਧੌਲਾ ਧੱਫੇ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫ ਸਰਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਖਾ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ
ਤੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਝੰਡ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਅੱਤ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਝੜ ਗਈ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡ ਮਿੱਤਰੋ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਅੱਤ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੜ ਗਈ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਡ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਂਘਾ ਭਰਦਾ, ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਂ ਦੱਸ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਹੈ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਵਰਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਸਰਬੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧੂ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜੀ, ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਬੱਡੀ 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 ਕਬੱਡੀ। ਲਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਲਾ ਪਾਉ ਜੱਫਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਆਕਲੈਂਡ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਰਮਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਰਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਾ ਪਾਉ ਜੱਫਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਆਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤੇ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸੋਹਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਝਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਹਲਕੀ ਚੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਜਿਹਨੇ ਜੰਗੀ ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋਤੀ। ਔਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮ ਹੈ, ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਖੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ $50 ਆਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਖੇਡਣਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਖਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਆ ਪਿੰਡਾ। ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ, ਐਨ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਚਰਖਾ ਚੱਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀਏ ਪਿੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੀਆ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਖੜੇ ਪੈਰ ਭਰੀ ਗਈ ਬਗਲ ਵੱਜਦੇ ਧੌਲਾ ਤੱਫੇ ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ 1 2 3 4 ਆਓ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡੀ ਸਹੋਤਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮੀ ਬੋਲੀਨਾ, ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਈਕਟੋ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਰਥ ਵਾਲੇ 4 ਤਿਆਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ, ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਨ, ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰ, ਬਸ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ। ਉਧਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿ ਗੱਡਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲਮ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਰ ਕਰੂ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਲਓ ਗੁਰਲਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੜਾ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਪ ਸਰਵਰ ਬਲੂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ। ਪਰ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਗੁਰਲਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। 3 ਗੁਰਲਾਲ ਹੋਏ ਐ, 3 ਗੁਰਲਾਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਧੜ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਧੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੋਣਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਰਬੀ ਹੈ, ਬੀਲਾ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਬੀ ਨੇ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਹ ਆ ਸੁਖ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ, ਨਰੰਜਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਕੇਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ। ਲਾਓ ਜੱਫਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੀ ਯੋਰ ਵਾਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਰੇਡ। ਹੈਲੋ ਕੋ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤਾ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਥ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਦਾ, ਪੰਮੀ ਬਲੀਨੇ ਦਾ, ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਸਹੋਤੇ ਦਾ, ਤਰਨ ਕਾਲੀਆ, ਰਕੇਸ਼ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਮਰੇ ਦਾ, ਬਲਵੀਰ ਮੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਨੇ ਆਊਕਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੋਪੀ ਹਕੀਮਪੁਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰਥ। ਹੈਲੋ 34ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਜੀ ਜੀ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੂਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਚ 7 ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ,
ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 9 ਵਜੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ 34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ ਮੀਂਹ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਸਾਰੇ ਪਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਥੋੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਖੁੰਦਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਮੀਂਹ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਜੀ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਬਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਣਮੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ। ਸਵੈਨ ਹਿੱਲ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਘੋਟਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 605 ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਪੂਰਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਠਾਉਣਾ ਹੀ ਠਾਉਣਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਵੈਨ ਹਿੱਲ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਚੀ ਦੇਖੀ ਕੀ ਫੋਟੋ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬਜੋਤ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਟਰਬਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ 34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 190 ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਲਗੁਲਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਗੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪਾਤੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਚੜੀ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਨਥਿੰਗ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਹਜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੌੜੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ? ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾਹਰ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਮੀਂਹ ਹਟ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛਤਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਨੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਜੀ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕੋਈ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਹ ਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੁੱਸ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹਜੂਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਡਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਜੂਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 34ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ, 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਗੋਲਵਾ ਕੌਫਸ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗੇਮਾਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਦਿਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਵਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ।
ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, 3 ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ LPCSC ਰੀਜਨਸ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਖੇਡਾਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਚੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗਲਤ ਫਾਉਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਰੈਫਰੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਪਲੱਸ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। 1 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਰੋਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਮਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੂਮ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਜੀ? ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਟਸ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਕਲੂਟਡ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਇੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਜੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਲਈ। ਬਟ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਮੇਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ। ਬਟ ਚਲੋ ਵੈਦਰ ਦਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਵੈਲ ਡਨ, ਵੈਡ ਐਫਰਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਤਾਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ, ਖੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਸ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਮੰਨਫੀ ਜਿਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਸਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਤਾ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੇਸਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ?
3 ਮੇਲੇ ਮੈਲਬਰਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ 800 ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਰਾਥਨ ਵਗੈਰਾ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕੇ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੌੜਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੈਲਬਰਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। 35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਕਰ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ। ਸੋ 1988 ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਸਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆ ਖੇਡਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੜਾਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਹਜ਼ੂਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਵੈਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 34ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਫ ਸਰਵਰ ਤੇ ਗੁਲਗਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਫ ਸਾਰਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਪਾਉਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਗੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਸੌਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਧਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਬੁਕਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਥੋੜਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੜੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਬਿਸ਼ ਬਿਨ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਰਬਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਈਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਊਗੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਪਸਟੇਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ